آداب عرض، کیسے مزاج؟ احمد ندیم قاسمی اور ان کا ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ بین کے نام سے آج آپ کی نظر۔ بس کچھ ایسا ہی موسم تھا میری بچی جب تم 16-17 سال پہلے میری گود میں آئی تھی۔ بیکائن کے اودے اودے پھول اسی طرح مہک رہے تھے اور بیریوں پر گلہریاں چوٹی تک اسی طرح بھاگی پھرتی تھی، اور ایسی ہوا چل رہی تھی جیسے صدیوں کے سوکھے کباڑوں پر سے بھی کونپلیں پھوٹ نکلیں گی۔ جب تم میری گود میں آئی تھی تو دیے کی کالی پیلی روشنی میں اونگتا ہوا کوٹھا چمکنے سا لگا تھا، اور دایا نے بتایا تھا، ہائے ری، اس چھوکری کے تو انگ انگ میں جگنو ٹکے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے درد کے خمار میں اپنے جسم کے اس ٹکڑے کو دیکھا تھا، اور مجھے تو یاد نہیں، پر دایا نے بعد میں مجھے بتایا تھا کہ میں مسکرا کر تمہارے چہرے کی دمک میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو یوں دیکھنے لگی تھی جیسے کوئی خط پڑھتا ہے۔ اگلی رات جب تمہارے بابا نے موقع پا کر تمہیں دیکھا تھا تو اداس ہو گیا تھا، اور میں نے کہا، تم تو کہتے تھے بیٹا ہو یا بیٹی سب خدا کی دین ہے، پھر اب کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا تھا، تو نہیں جانتی نہ بھولی عورت، تو ماں ہے نا، تو کیسے جانے کہ خدا اتنی خوبصورت لڑکیاں صرف ایسے بندوں کو دیتا ہے جن سے وہ بہت خفا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا جی چاہا تھا میں تمہارے بابا کی آنکھیں اس کی کھوپڑی میں سے نکال کر باداموں کی طرح توڑ دوں، کیونکہ میری جان وہ تو تمہیں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے چڑیا سانپ کو دیکھتی ہے۔ وہ تمہاری خوبصورتی دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور پھر اس نے اپنی عمر کے 16-17 سال تم سے ڈرتے ڈرتے گزار دیے۔ وہ بھی ڈرا اور سہما ہوا باہر گلی میں بچھی ہوئی چٹائیوں پر لوگوں میں بیٹھا اور آسمانوں کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہو۔ تم مجھ پر تو نہیں گئی تھی میری بچی، یہ تو میں بھی جانتی ہوں، کیونکہ میں تو گاؤں کی کام سی لڑکی تھی۔ میرا ناک نقشہ بالکل سیدھا سادہ سا تھا۔ ہاں، تم اپنے بابا پر گئی تھی جو بہت خوبصورت تھا۔ وہ تو اب بھی خوبصورت ہے، پر اب اس کی خوبصورتی 16-17 سال کے گرد سے اٹ گئی ہے۔ اب بھی اس کی بڑی بڑی چیرویں بادامی آنکھیں ہیں، اور اب بھی اس کے چہرے اور مونچھوں کے رنگ میں سونا ہے۔ پر جب تم پیدا ہوئی تھی نا تو وہ بالکل مورت تھا۔ تم آئیں تو وہ ڈر گیا تھا، مگر اس ڈر نے اس کی شکل نہیں بدلی، بس ذرا سی بجھا دی۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے اس کی موتیوں کے سے دانت بہت کم دیکھے۔ اس کے پنکھڑی ہونٹ ہمیشہ یوں بچھے رہتے جیسے کھلے تو کچھ ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ آیا اور اس نے تمہیں دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی بہت بڑے محل کی بنیادیں بیٹھ رہی ہیں۔ وہ یہاں کھڑے کھڑے ہی ایک دم اندر سے بوڑھا ہو گیا۔ جب وہ پلٹا تو میں ڈری کہ وہ گلی تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈھیر ہو جائے گا، مگر ابھی میں نے دیوار پر سے جھانکا ہے تو وہ گلی میں بیٹھا ہے، اور جمع ہوتے ہوئے لوگوں کو یوں ڈر ڈر کر چونک چونک کر دیکھ رہا ہے جیسے اس کی چھری پکڑی گئی ہے۔ تم پتہ ہے، تم جب 3-4 سال کی تھی اور بھاگنے دوڑنے لگی تھی تو دیکھنے والوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ مٹی کا بنا ہوا انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار تم گر پڑی اور تمہارے ماتھے پر چوٹ آئی تو میں تو روتے روتے نڈھال ہو گئی، پر تمہارے بابا نے چہک کر کہا تھا، بس جی، خدا جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ ہماری رانو بٹھیا کے ماتھے پر چوٹ کے نشان نے اس کی خوبصورتی کو داغدار کر دیا ہے۔ تمہارے بابا، پر خدا کو تو کچھ اور منظور تھا۔ چوٹ کا نشان تو بالکل رہ گیا، مگر یہ نشان بالکل نئے چاند کا سا تھا، لال لال سا بھی اور سنہرا سنہرا سا بھی، جو اب میری جان پیلا پیلا سا لگ رہا ہے۔
پھر جب تم 5 سال کی ہوئی تو میں نے قرآن شریف پڑھانے کے لیے تمہیں بی بی جی کے پاس بٹھا دیا۔ تب پتہ چلا کہ تمہاری آواز بھی تمہاری طرح خوبصورت ہے۔ بی بی جی کے گھر کی دیواروں کے اندر سے قرآن شریف پڑھنے والی بچیوں کی آوازیں آتی تھیں تو ان میں سے میری رانو بٹیا کی آواز صاف پہچانی جاتی تھی۔ تمہاری آواز میں چاندی کی کٹوریاں بجتی تھیں، ایسی کھنک کہ تم چھپ بھی ہو جاتی تھی تو جب بھی 4 طرف سے چھنکار سی اٹھتی رہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ پہلے تم آیت پڑھتی تھی اور تمہارے بعد تمہاری ہم سبقوں کی آوازیں آتی تھیں۔ یوں جب تم اکیلی پڑھ رہی ہوتی تھی تو گلی میں سے گزرنے والوں کے قدم رک جاتے تھے اور چڑیوں کے ہول منڈیروں پر اتر آتے تھے۔ ایک بار مزار سائیں دولہ شاہ جی کے مجاور سائیں حضرت شاہ ادھر سے گزرے تھے اور تمہاری آواز سن کر انہوں نے کہا تھا، یہ کون لڑکی ہے جس کی آواز میں ہم فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن رہے ہیں؟ اور جب تمہیں معلوم ہوا تھا کہ سائیں حضرت شاہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے تو تم اتنی خوش ہوئی تھی کہ رونے لگی تھی۔ تب یوں ہوا کہ عورتیں پانی سے بھرے ہوئے برتن لاتی اور تمہاری تلاوت ختم ہونے کا انتظار کرتی رہتی۔ تم قرآن پاک بند کر کے اٹھتی اور تو پھر سائیں دولہ شاہ جی کہتی ہوئی ان برتنوں پر چھو کرتی اور عورتیں یہ پانی اپنے عزیزوں کو پلاتی تو بیمار اچھے ہو جاتے، برے نیک ہو جاتے، بے نمازی نمازی ہو جاتے۔ ان دنوں مجھے یوں لگنے لگا جیسے تم نور کی بنی ہوئی، تو خیر نور کی تو تم ہمیشہ سے بنی ہوئی ہو، پر اب تم بی بی جی کے ہاتھ سے واپس گھر آتی تو تمہارے چہرے پر میری نظریں نہ جم پاتی جیسے سورج پر نظر نہیں جمتی۔ خدا اور رسول علیہ السلام کے بعد تم سائیں دولہ شاہ جی کا نام جپتی رہتی تھی، اسی لیے تو تمہارے بابا ایک بار تمہیں سائیں دولہ شاہ جی کے مزار پر سلام بھی کرا لایا تھا۔ قرآن شریف تم نے اتنا پڑھا میرے جگر کی ٹکڑی کہ اب بھی جب چاروں طرف سناٹا اور صرف ادھر ادھر سے سسکی کی آواز آتی ہے، میں تمہارے آس پاس تمہاری ہی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت سن رہی ہوں۔ تمہارے ہونٹ تو نہیں ہل رہے، پر میں اپنے دودھ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ آواز تمہاری ہے۔ زمین پر ایسی نورانی آواز میری رانو کے سوا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دن جب تمہارے چچا دین محمد کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ پوچھنے آئی تو تب مجھے معلوم ہوا کہ تم شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہو۔ مائیں تو بیٹی کے سر پر چننی لیتے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ وقت آ رہا ہے، پر تمہارے بارے میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ تم نے سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں نے تمہارے بابا سے اپنی اس بے خبری کی بات کی تو وہ بولا، تو صدا کی بے خبری ہے، پر میں ایسا بے خبر نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ مجھے لڑکی سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے بھی تو بات کرو، اس نے تو جیسے اپنا سب کچھ مولا کی راہ میں تج دیا ہے۔ تب پہلی بار مجھے بھی تم سے خوف آیا۔ میں نے سوچا اگر میں نے تم سے رشتے کی بات کی تو کہیں تم جلال میں نہ آ جاؤ، مگر پھر اسی شام کو سائیں حضرت شاہ کا ایک خادم آیا اور اس نے بتایا کہ کل سے سائیں دولہ شاہ کا عرس ہے جو 3 دن تک چلے گا، اور سائیں حضرت شاہ نے جب خواب میں سائیں دولہ شاہ جی کو دیکھا ہے اور یہ فرماتے سنائے ہے کہ میری چلی رانو کو بلا کر 3 دن تک اس سے میرے مزار پر قرآن شریف کی تلاوت کرواؤ ورنہ سب کو بھسم کر دوں گا۔ تم جانتی تھی بیٹی کہ سائیں دولہ شاہ جی بڑے جلال والے سائیں تھے۔ زندگی میں جس نے بھی ان کے خلاف کوئی بات کی اسے بس ایک نظر بھر کر دیکھا اور راکھ کر ڈالا۔ مرنے کے بعد بھی ان کی درگاہ میں یا اس کے آس پاس کوئی برا کام یا بری بات ہو جائے تو ان کا مزار شریف سرہانے کی طرف سے کھل جاتا ہے اور اس میں سے ان کا دست مبارک بلند ہوتا ہے۔
बुरा काम या बुरी बात दोनों के करने वालों को जहां में जो खींचा चला जाता है, अपनी गर्दन साईं जी के दस्ते मुबारक में दे देता है और फिर वहीं ढेर हो जाता है। साईं जी का दस्ते मुबारक वापस मजार शरीफ में चला जाता है और मजार शरीफ की दरारें यूं जाती हैं जैसे कभी खोली ही ना थी। किसकी मजाल थी कि साईं दूल्हे शाह जी का हुक्म टालता। दूसरे दिन सुबह को हम तीनों एक ऊंट पर कजावे में बैठे थे और दरगाह साईं दूल्हे शाह जी की तरफ जा रहे थे। मैं कजावे की एक तरफ थी और तुम, मेरी जान, मेरा बच्चा दूसरी तरफ थी और दरमियान में ऊंट के पालान पर तुम्हारा बाबा बैठा था। ऊंट जो ही उठा था तो चलने लगा था तो तुमने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी थी और मेरी पाक और नेक बच्ची, मैंने अपनी आंखों से उसे देख लिया कि हमारा ऊंट जहां से भी गुजरता था लोग दूर दूर से खिंचे चले आते थे। वो हमारे साथ साथ चल रहे थे और रो रहे थे और सुभान अल्लाह कह रहे थे और कजावे के ऊपर चिड़ियों और अबाबीलों और कबूतरों के झुंड आते थे और गोता लगा कर जैसे मेरी बच्ची की आवाज का शरबत पीकर नाचते तैरते हुए दूर निकल जाते थे। और मैं सोचती थी कि ये हम गुनाहगारों की किस नेकी का बदला है कि खुदा ने हमें ऐसी बेटी बख्शी जो जमीन पर कुरान शरीफ की तिलावत करती है तो उसकी आवाज आसमान तक जाती। हाँ, आसमान का ख्याल मुझे यूं आया था कि एक बार तुम्हारे बाबा ने पालान पर से झुककर मेरे कान में हौले से कहा था, ऊपर देखो, ये कैसे नौरानी परिंदे जो हमारे साथ साथ उड़ रहे हैं। मैंने उन इलाकों में ऐसा परिंदा कभी नहीं देखा कि उनके परों में सितारे चमकते हों। ये तो आसमानों से उतर के आने वाले फरिश्ते मालूम होते। और मेरी आंखों का नूर, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी जाहिर माँ भी कसम खाकर कहती हूँ कि वो फरिश्ते ही थे, कुछ ऐसे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के पर लग गए हों और वो हवा में हमकते फिरते हों। मेरी बची हुई बेटी है, वो मेरी पहुंची हुई बेटी से तिलावत सुनने आए थे। फिर जब दरगाह साईं दूल्हे शाह जी के पास हमारा ऊंट बैठा था तो जैसे तुम भूल गई थी कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तो मजार शरीफ की तरफ यूं खींची चली गई थी जैसे साईं दूल्हे शाह जी तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें अपने घर ले जा रहे हो। मजार शरीफ को बोसा देकर और उसके एक तरफ बैठकर तुमने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी थी और तुम्हारी आवाज की मिठास चखने के लिए उस पर आने वाले लोग मजार शरीफ पर टूट पड़े थे। हम दोनों ने मजार शरीफ को अपनी पोरों से छुआ और फिर अपनी पोरें चूम ली। फिर हम साईं हजरत शाह की खिदमत में उनके जानुओं को छूने और दस्ते मुबारक को छूने पहुंचे थे और उन्होंने फरमाया था, अपनी बेटी को साईं जी के कदमों में बिठाकर तुमने अपने अगले पिछले गुनाह माफ करा लिए हैं, तुम इंशाअल्लाह जन्नती हो। ये सुनकर खुशी से हमारी सांसें फूल गई थी। फिर मैंने अंदर जाकर बीबियों को सलाम किया था और तुम्हें, मेरी जान, साईं दूल्हे शाह जी और साईं हजरत शाह और उनके घराने की बीबियों की अमानत में देकर हम दोनों ये कहकर वापस गांव आ गए थे कि उसके 3 दिन गुजरने के बाद अगले रोज हम अपनी इस नेमत को लेने वापस हाजिर हो जाएंगे और जो खुदा ने और उसके हबीब पाक ने हम गरीबों गुनहगारों को हमारी किसी सीधी सादी नेकी के अवस बख्शी है। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी जिगर की टुकड़ी, हाय मेरी साफ सुथरी गानो बेटी। फिर जब हम 3 दिनों के बाद साईं दूल्हे शाह के मजार शरीफ पर गए थे तो तुम वहीं बैठी थी जहां हम तुम्हें बिठा गए थे। मगर क्या ये तुम ही थी? तुम्हारी आंखों की पुतलियां फैल गई थी,
तुम्हारे होठों पर जमे हुए खून की पपड़ियां थीं, तुम्हारे बाल उलझ गए थे, चादर तुम्हारे सर से उतर गई थी, मगर अपने बाबा को देखकर भी तुम्हें अपना सर ढांपने का ख्याल ना आया था। तुम्हारा रंग मिट्टी मिट्टी हो रहा था और हमें देखते ही तुम चिल्ला पड़ी थी, मुझसे दूर रहो बाबा, मेरे पास ना आना अम्मा, मैं अब यहीं रहूंगी। मैं उस वक्त तक यहीं रहूंगी जब तक साईं दूल्हे शाह का मजार शरीफ नहीं खुलता और उसमें से उनका दस्ते मुबारक नहीं निकलता। जब तक फैसला नहीं होता कि मैं यहीं, तब तक मैं यहीं रहूंगी। जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी और मजार शरीफ खुलेगा, आज नहीं तो कल खुलेगा, आज नहीं तो कल खुलेगा। 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद से, पर मजार शरीफ जरूर खुलेगा और दस्ते मुबारक जरूर निकलेगा। तब मैं खुद ही अपने बाबा और अपनी अम्मा के कदमों में चली आऊंगी और सारी उम्र उनकी जूतियां सीधी करूंगी और उनके पांव धो धो कर पीऊंगी। पर अब मैं नहीं आऊंगी, अब मैं नहीं आ सकती, मैं बंध गई हूँ, मैं मर गई हूँ। फिर तुम्हें एकदम बहुत सा रोना आ गया था, मगर तुमने एकदम अपने आंसू रोक लिए थे और तुम भीगी हुई आवाज में तिलावत करने लगी थी। आसपास खड़े हुए 20 लोग हमारे साथ ज़ार रोने लगे थे और कहने लगे थे, असर हो गया है, बच्ची पर असर हो गया, दिन रात मजार शरीफ पर रहने से उस पर असर हो गया है। तुम्हारे बाबा ने फरियाद की थी, असर हो गया है। तुम्हारे बाबा ने फरियाद की थी, असर हो गया है। दिन रात कुरान शरीफ की तिलावत करने वाली लड़की पर कोई कैसे असर हो सकता है? और अगर तुम कहते हो कि असर हो गया है तो साईं हजरत शाह कहाँ है? वो रोता हुआ साईं हजरत शाह की तरफ चल पड़ा था और मैं बिलखती हुई उनके पीछे पीछे थी। मगर हमें खादमों ने बताया था कि साईं जी तो उसके फौरन बाद एक हुजरे में बंद होकर बैठ जाते और कई दिनों तक वजीफा फरमाते और किसी से नहीं मिलते। फिर मैंने अंदर बीबियों के पास जाना चाहता, मगर बड़े दरवाजे पर खादमाओं ने बताया था कि रानों की हालत से बीबियां पहले ही बहुत परेशान हैं और उन्हें परेशान करना गुनाह है। हम उजड़े पुजड़े माँ बाप मजार शरीफ से एक तरफ हटकर बैठ गए थे और रो रहे थे और लोग हमें रोता देखकर और रो रहे थे कि साईं हजरत शाह का खास खादिम आया और उसने बताया था कि साईं जी को बहुत रानों की इस हालत का बहुत दुख है और उन्होंने फरमाया था कि ये लड़की अचानक जिन भूतिया कब्जे में चली गई और हजरत शाह जी एक खास वजीफा फरमा रहे हैं कि ये जिन उतरे तो इस अमानत को उसके माँ बाप तक पहुंचाया जाए। फिर हुक्म हुआ था कि तुम जाओ और रानों को दरगाह शरीफ की निगरानी में रहने दो। अब तुम जाओ। हमारे सरों पर तुम्हारी आवाज आई थी और हमने सर उठाकर देखा था कि तुम्हारी आंखें तालाबों की तरह भरी हुई थी। अब तुम जाओ मेरे बाबा, तुम जाओ मेरी अम्मा, अब तुम जाओ। मजार शरीफ जरूर खुलेगा, दस्ते मुबारक जरूर निकलेगा, फैसला जरूर होगा। फैसला हो जाए तो मैं सीधी तुम्हारे पास पहुंचूंगी। साईं दूल्हे शाह खुद मुझे तुम्हारे पास छोड़ जाएंगे। अब तुम जाओ। ये कहकर तुम मजार शरीफ की तरफ पलट गई थी और तुम चलते हुए यूं डोल रही थी जैसे कटी हुई पतंग डोलती है। मैं तुम पर से सदके जाऊं मेरी बेटी। हम तुम्हारे माँ बाप उसके भी बाद भी बार बार तुम्हारे पास पहुंचे, मगर अब तो तुम हमें पहचानती भी नहीं थी। हम तुम्हें पुकारते थे तो तुम हमारी तरफ यूं खाली खाली आंखों से देखती थी जैसे हैरान हो रही हो कि ये आवाज किधर से आई है। तुम्हारा रंग खाकस्तरी हो गया था,
तुम्हारे होंठ अकड़ कर फट गए थे, तुम्हारे बालों में गिरोथा और तिनके थे और टूटे हुए खुश्क पत्ते थे। एक बार जब हम तुम्हारे लिए कपड़ों का नया जोड़ा लेकर गए और हमने ये कपड़े तुम्हारे सामने रख दिए तो तुम ये कपड़े हाथ में लेकर उठी और एक तरफ चल पड़ी। तुम्हारा एक भी कदम सीधा नहीं उठा था। फिर तुम गायब हो गई थी और हम खुश हुए थे कि तुम कहीं कपड़े बदलने गई। मगर फिर एकदम एक तरफ से शोर उठा था। तुम उसी रफ्तार से वापस आ रही थी और तुम्हारे पीछे दरगाह शरीफ के चंद खादिम थे जिन्होंने बताया था कि तुमने नए कपड़ों का ये जोड़ा और दरगाह शरीफ के लंगर की देख के नीचे भड़कती आग में झोंक दिया था। तिलावत तो तुम अब भी करती थी मगर आवाज में चांदी की कटोरियां नहीं बजती थी। फिर तुम पढ़ते पढ़ते मजार शरीफ के सरहाने की तरफ झुक जाती थी जैसे कोई छुरी कोई दलाल ढूंढने की कोशिश में हो। फिर तुम टूट कर रो देती थी और तिलावत को रोक कर हौले हौले जैसे खुद को समझाती थी, मजार शरीफ जरूर खोलेगा, दस्ते मुबारक जरूर निकलेगा, फैसला जरूर होगा, इंसाफ जरूर होगा। फिर तुम आंखें बंद कर देती थी और तिलावत में मसरूफ हो जाती थी। एक बार हम साईं हजरत शाह खिदमत में भी हाजिर हुए थे और अर्ज किया था कि जिन भूत कलाम पाक पढ़ने वालों के पास भी नहीं फटकते, दूर से बैठे हंसते रहते हैं और झूमते रहते हैं। और अगर हमारी हीरा बेटी पर ऐसे काफिर जिन आ गए हैं जो कुरान शरीफ की तिलावत का भी लिहाज नहीं कर पाते, तो ये आपकी दरगाह शरीफ ही के जिन हैं। आपके हुक्म से उतर जाएंगे। खुदा के नाम पे, रसूल पाक के नाम पे, पीर दस्तगीर के नाम पे, साईं दूल्हे शाह जी के नाम पर हमारे साथ मजार शरीफ पर चली और ये जिन उतारी। और साईं हजरत शाह ने फरमाया था ना कि हम जिन को उतार देते, मगर तुमने ठीक कहा, ये कोई बड़ा काफिर जिन है और काफिर जिन हमारे कब्जे में नहीं। हम यहाँ दुआ कर रहे हैं, तुम घर जाकर दुआ करो, हमारा वजीफा जारी रहेगा। जब हम टूटे फूटे वापस आ रहे थे तो बीबियों की एक बूढ़ी खादमा ने मुझे एक तरफ ले जाकर बताया था कि उसके तीसरे दिन हजरत शाह मजार की तरफ आए थे तो तुम्हारी बदनसीब बेटी ने मजार शरीफ पर से गोल गोल लहरिए पत्थर उठाकर झोली में भर लिए थे और चीख चीख कर कहा था कि साईं, मजार शरीफ से दस्ते मुबारक तो जब निकलेगा, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं साईं दूल्हे शाह के दिए हुए इन पत्थरों से तुम्हारा नाश कर दूंगी। खादिम तुम्हारी बेटी को पकड़कर मारने पीटने के लिए आगे बढ़े थे तो साईं जी ने उन्हें रोककर कहा था कि नादानो, ये लड़की नहीं बोल रही है, इसके अंदर का काफिर जिन बोल रहा है। जब तक ये मजार शरीफ पर काबिज है, हमें और हमारे खानदान के किसी मर्द औरत को उधर नहीं आना चाहिए, वरना क्या खबर ये जिन क्या कर बैठे। फिर रात दरगाह शरीफ का एक खादिम आया कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है, पर रातों रात गिरते पड़ते वहां पहुंचे तो तुम मजार शरीफ की पाइन थी लेटी हुई थी। चिराग की रोशनी में हमने देखा कि तुम्हारी नजर टिक गई थी और तुम्हारे होंठ जरा जरा से हिल रहे थे। जाहिर है तुम उस वक्त भी तिलावत ही कर रही थी। फिर जब मैंने तुम्हारा सर अपनी गोद में रखा और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे हाथ अपने हाथों में लेकर रोना शुरू कर दिया तो निहायत ही कमजोर आवाज में तुमने कहा था, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, कौन जाने मजार शरीफ क्यों नहीं खुला। इंसाफ तो यही हुआ, पर चलो फैसला तो हो गया। चलो मैं ही गुनहगार से ही। साईं दूल्हे शाह जी, आपने तो बड़ा इंतजार कराया। अब कयामत के दिन जब हम सब खुदा के सामने पेश होंगे ना, जब हम खुदा के सामने पेश होंगे, खुदा के सामने खुदा के खुद इसके बाद तुम चुप हो गई थी और तब से चुप हो। फिर हम तुम्हें यहाँ घर में उठा लाए
اور جب ابھی ابھی سویرے سائیں حضرت شاہ کا خاص خادم سائیں جی کی طرف سے تمہارے لیے کفن لایا تو تم پر سے اترا ہوا جن جیسے تمہارا بابا بن گیا پر آ گیا. اس نے کفن ہاتھ میں لیا اور اسے اس چولہے میں جھونک دیا جس پر تمہیں غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا جا رہا تھا. اب میری جگر کی ٹکڑی، میری نیک اور پاک، میری صاف اور ستھری رانو بیٹی، آؤ آؤ میں تمہارے ماتھے کے بجھے ہوئے چاند کو چوم لوں. دیکھو کہ بیکائن کے اوتھے اوتھے پھول مہک رہے ہیں اور بیریوں پر گلہریاں تنے سے چوٹی تک بھاگی پھر رہی ہیں اور ایسی ہوا چل رہی ہے جیسے صدیوں کے سوکھے کواڑوں سے بھی کونپلیں پھوٹ نکلیں گی اور چار طرف تمہاری تلاوتی گونج سے اور سائیں حضرت شاہ کے بھیجے ہوئے کفن کے جلنے کی بو اب تک سارے علاقے میں پھیل رہی ہے اور میرے اندر اتنا بہت سا درد جمع ہو گیا جیسے تمہیں جنم دیتے وقت جمع ہوا تھا. رانو تم اللہ کے پاس جا کے اپنا حساب لے لینا رانو. تب تو حساب مل جائے گا. تب کسی کا دست دیواریں چیر پھاڑ کر نہیں آئے گا. تب اللہ بیٹھا ہوگا اور اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور سب تجھے عدل دیں گے. رانو تیرا اللہ حافظ. قاسمی صاحب بہت شکریہ اتنے خوبصورت